are the loneliest society in human history. 1/3 of the European population will be severely lonely in 2030. 30% of millennials always or often feel lonely, and 22% of millennials surveyed said they have no friends. There was a recent study that asked Americans, do you feel like you're no longer close to anyone? And 39% of people said that described them, no longer close to anyone. In the international measurements of loneliness, Britain and the rest of Europe are just behind the US, in case anyone here is feeling smug. Ik dacht, ik word psychiater, dat lijkt me een leuk beroep. Rustig aan, boekje lezen, patiëntje spreken. Maar ik heb veel te veel werk. We have a lot of freedom, but everywhere we talk about relationships today, we hear about the fact that we no longer have a deep sense of anchoring and belonging and rootedness like we used to have. Ik beteken niets voor iemand anders. Ik word niet verlangd door iemand anders. Materieel hebben we het in de geschiedenis van deze streek nog nooit zo goed gehad. En als we op de aardbol kijken, kan het niet veel beter zijn dan hier in deze streken. Waarom zijn we dan zo erg in nood? Wat is het antwoord? Eenzaamheid. Eenzaamheid. Dat is het probleem van deze tijd? Dat is de belangrijkste samenvatting van de problemen van deze tijd. Hello everyone, welcome. My name is Andrea. Over there are Sarah and Evie, Simon and Victor. And we are really happy you came here today to talk in real life about loneliness. It's a difficult feeling. I feel and see it everywhere around me. And I think that is because I grew up really lonely as a child. And all my life, I've been looking for ways out of loneliness. But if you want to do that, you first have to have an idea what that actually is. What is the opposite of loneliness? Sir, do you have an idea? The opposite of loneliness? What would it be for you? Togetherness. But what is that togetherness? And connection. And what does connection feel like? Warmth. Something warm. And friendship, very important. Friendship. Evie, for you? Trust. Trust. Sarah? A sense of belonging. A sense of belonging. Many things are the opposite of lonely. For me, it's feeling welcome. Feeling that you are carried by a lot of people around you. People you've never met before, or your friends. And I don't know why that happens, but I have that feeling everywhere I go in Greece. I go there very often. My boyfriend is also from there, and I really like it there, and I would love to bring that feeling here. So one day, Andrea called me and she's like, Evie, you're Greek, so what is normal in your contact with other people? I was like, I don't know. She said, yeah, but think about it. What is your social logic? And I'm like, I don't know. So I called Sarah and I'm like, Sarah, first of all, what is social logic? I gave this question straight back to Andrea and said, look, for this, you have to go to Greece and find out. So she did. She went all by herself and traveled around the big city of Athens, in the south, the tiny island of Lipsi, and in the north, the mountains of Epiros. I was on the road for 6 full months, and I went as a musical journalist. It means I brought a camera with me so we can actually show what we found last year. I was a tiny bit nervous when I left because in those places I knew nobody. But then I started meeting all the musicians and we talked and we played and we ate. And in the end, 150 people helped me out. Together, we found 3 ideas, 3 keys that could help us
to come closer to each other. 3 keys to meaningful contact. So, let's go to our first place, Athens. There I met the sister of Evie, Maria, and our favorite Greek philosopher, Yannis. Όπως λέγανε οι αρχαίοι, άνδρες γάρι πόλης. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι η πόλη, δεν είναι η πόλη από μόνη της. Η πολιτεία δεν είναι ένα αφηρημένο σύστημα. Έχει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που την κατοικούν και την διοικούν και ζουν σε αυτήν. Αυτός ο τόπος κατοικείται 3.000 χρόνια, ας πούμε, σχεδόν ασταμάτητα. Και κάπως λίγο το αισθάνεσαι. Δηλαδή έχει μια ενέργεια. Και έχει να κάνει και με την ενέργεια της Αθήνας αυτό γενικότερα, ρε παιδί μου. Ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα εδώ. Έχουν περάσει τόσες χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι, παραπάνω δισεκατομμύρια άνθρωποι, ας πούμε, από αυτούς τους ίδιους δρόμους. Πόσα εκατομμύρια Μαρίες έχουν περάσει από αυτούς τους δρόμους, ας πούμε. Επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία πάντοτε είχε, από την αρχαιότητα είχε ταραχές, ενώ έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1830, πάντοτε ήταν έτοιμα όλων των δυνάμεων να κυριαρχήσουν σε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει βιώσει πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα σημαντικά. Έχει βιώσει Βαλκανικούς πολέμους, 2 μεγάλους παγκόσμιους πολέμους, 3-4 συντριπτικές και συγκλονιστικές δικτατορίες. Έχει βιώσει εμφύλιο πόλεμο, 2 ή 3 πτωχεύσεις. Εγώ αισθάνομαι προνομιούχα αυτή τη στιγμή. Είναι καθαρά θέμα τύχης πάντα το που θα γεννηθείς και αυτή τη στιγμή είναι χαρά και προνόμιο να βρισκόμαστε σε μια κουλτούρα και σε έναν πολιτισμό που επιβίωσε. Έχουμε μια κουλτούρα η οποία είναι ζωντανή, την οποία ακόμα ο κόσμος τη μελετάει, την οποία ακόμα ο κόσμος τη σέβεται και που εμείς ακόμα μπορούμε να έχουμε επαφή μαζί της. In Athens, I met up with Maria and her friends, and we started with the most basic question. What does your social life actually look like? Βρίσκομαι καθημερινά με τους φίλους μου. Είναι δηλαδή σχεδόν δεδομένο ότι θα βρεθούμε. Αν όχι την επόμενη, στάνταρ τη μεθεπόμενη, είμαστε πολύ δεμένοι παρέα. Δηλαδή, ζω με κόσμο. Θεωρώ ότι αν θέλεις να κάνεις ένα chit-chat, για παράδειγμα, θα πας για ποτό. Αλλά αν θέλεις να μιλήσεις για κάτι πιο σοβαρό ή για κάτι πιο έτσι, θα πας για φαγητό. Γενικά, παντρεύεται κάποιος, τρώμε. Γιορτάζει κάποιος, τρώμε. Πεθαίνει κάποιος, τρώμε. Παίρνουμε πτυχίο, τρώμε. Το φαγητό είναι, νομίζω, συνδεδεμένο με όλα. Χθες μαζευτήκαμε, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, όλοι μαζί οι φίλοι, για να καλωσορίσουμε το χειμώνα, ας πούμε, μετά τις διακοπές που γυρίσαμε. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό θεωρητικά γύρω στις 2, αλλά κάποιοι είχαν πάει και πιο νωρίς, κάποιοι έφεραν φαγητά, σαν δώρο, σαν συμβολή στο τραπέζι αυτό, και καταλήξαμε να φύγουμε 1 η ώρα το βράδυ. Γιατί απλά καθόμασταν, μιλούσαμε, είχαν έρθει τα παιδιά μαζί, παίζανε, μετά βγήκε το γλυκό, μετά έπιαμε το ποτό, μετά ξαναφάγαμε, είναι αυτό που λέει. Μετά ξαναφάγαμε γλυκό, μετά πίναμε ποτό. Δηλαδή αυτό όλο δεν τελειώνει και απλά φεύγουμε γιατί την επόμενη μέρα πρέπει να δουλέψουμε. And believe me, working that they do. What is the first thing you think about nowadays when you hear the word Greece? Anyone? My parents. They are there, Evie. Something else? What is... Swimming and vacation.
And something else? Yeah. Who said the crisis in the back? Yeah, I mean, I remember that it was 2010, right before I left, and I remember people earning less and less for more and more hours of work. It's true. And it's not only an economic problem. Studies continue to show that the poorer you are, the more likely you are to end up lonely. Yeah, at least that is the case in countries like Germany, Canada, Australia, Belgium, that the lonelier you are, no, the poorer you are, the more likely you are not to have a lot of contact with people around you, which is a sad idea, right? But in Greece, they have no money, but they still see their friends every day. What is going on here? Well, this brown hill lived on the outside of town. Well, this brown hill lived on the outside of town with his wife and 5 children, and I got him broken down. You look for walking money and you'll walk a ragged mile. Τι μισθούς δίνουνε, ας πούμε, για τις δουλειές που κάνετε εσείς? Γελάς πάρα πολύ. Συγγνώμη, αλλά είμαι σε περίοδο που ψάχνω δουλειά και αυτά που ακούω, που γελάω είναι καλά. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα επαγγελματικά εδώ. Ζούμε σε ένα... Έχουμε επιστρέψει στη χαρά του εργοδότη, σίγουρα. Και πάνω κάτω αυτό που παίζει είναι 600 ευρώ ένας μέσος όρος, για μένα αυτό που έχω δει εγώ. Και αν έχεις κάποιες γνώσεις, κάποια πτυχία, κάποια εμπειρία στο εξωτερικό, να είσαι 800 και that's it. Και για μας που είμαστε κάτω από 30, εκεί είναι 5 εκατοστάρικα, 6, μπορεί και λιγότερα. Και για τους νεότερους είναι ακόμα και για πιο λίγα τα χρήματα. 25 είναι ακόμα λιγότερα. 4, 20, 3, 80, ό,τι και θυμάμαι. Ουσιαστικά, όταν πηγαίνεις σε μια δουλειά, τα χρήματα που σου προσφέρει η δουλειά είναι η παροχή της υπηρεσίας σου σε αξία, δηλαδή ότι αυτό που κάνεις αξίζει τόσο, και ο χρόνος από τη ζωή σου. Για τους εργοδότες της σημερινής Αθήνας, ούτε οι παροχές υπηρεσίας έχουν αξία, ούτε ο κατ' εμάς πολύτιμος χρόνος της ζωής μας. Η μισθή δεν είναι καλή. Απλά έχουμε συνηθίσει να είναι εκεί που είναι. Είναι ίσα-ίσα, αρκεί να μην του χαλάσει δόντι. Νομίζω ότι η σχέση του Έλληνα με το κράτος είναι ένα από τα βασικότερα πράγματα που κάνει την ελληνική κοινωνία αυτό που είναι. Έχουμε στην Ελλάδα συνήθως μια σχέση εχθρική με το κράτος. Το κράτος ποτέ δεν είναι ο βοηθός σου. Ποτέ δεν θα σε βοηθήσει να κάνεις κάτι. Δεν θα σε βοηθήσει να κάνεις τη δουλειά σου σωστά. Θα στην εμποδίσει τη δουλειά σου.
distance, there's 7 new people born. Hallelujah! So everyone is working all the time for no money. How can you still afford to go out and socialize with your friends every day? Η γιαγιά μου έλεγε, κοριτσάκι μου, άντρα με καβούρια στις τσέπες, ποτέ. Τσιγκούνι στα λεφτά, τσιγκούνι στην καρδιά. Όταν έχει ένα σκοπό, όταν πεις θα βγω με τους φίλους μου και σήμερα θέλω να τους κεράσω εγώ το φαγητό, θα κεράσεις και θα το ευχαριστηθείς και θα πεις ωραία, πιάνουν τόπο τα χρήματα. Και αν ένας φίλος χρειάζεται να πάει ποτό και δεν έχει λεφτά, πώς... Τον κεράσουμε καλέ, τώρα πλάκα μας κάνεις. Βερεσέ. Βερεσέ, υπάρχει και το βερεσέ. What was that? Φιλότιμο. Φιλότιμο. What is φιλότιμο? Well, I don't know. Is anybody here in the audience who could tell us what φιλότιμο is? Ah, sir. Yes? Yes. Wow. Love the honor. Very nice. Love for the honor. Friend of the honor. Exactly. Yeah. I mean, that's not very clear, maybe. But when Andrea asked me, Evie, what does it actually mean? Yeah, okay, I know it means love for the honor, but what does it mean? And I said, it's more like a value, like it has to do with how you treat people around you, how you honor the people around you. Yeah, it has many meanings, old and new. And when we tried to figure it out in Athens, and it started this whole conversation. Θα ήθελα να βρω κάποια παραδείγματα από συμπεριφορά που δείχνει φιλότιμο. Μπορούμε να εξηγήσουμε. Ωραία ερώτηση αυτή. Μας έκαψε. Φιλότιμο, Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Φιλότιμο, ναι. Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι τι έχω σκεφτεί για σένα. Που έχουμε κάνει, ας πούμε, ένα πάρτι, σπίτι, και γίνεται χαμός, γιατί ποτήρια, πιάτα, παντού, και ξέρω ότι έχει έρθει η Μαρία την επόμενη μέρα, χωρίς να της το έχω ζητήσει, και να με βοηθήσει να μαζέψουμε το σπίτι, για παράδειγμα, να καθαρίσουμε. Θεωρώ ότι αυτό δείχνει ένα φιλότιμο, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο μου δείχνει την αγάπη της, ότι θέλει να με βοηθήσει, χωρίς να περιμένει κάποιο αντάλλαγμα πίσω. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Αυτό μου ήρθε πρώτο. Αγάπη μου. Besties. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει απλά γιατί θες. Ευχαριστιέσαι με αυτό που προσφέρεις εκείνη την ώρα. Είναι προσφορά, είναι το απλόχερο. Αυτό που το κάνεις απλά γιατί σου αρέσει να κάνεις αυτό το πράγμα το οποίο προσφέρεις, και εννοείται και το αντίτιμο, το οποίο αντίτιμό του είναι απλά το ότι θα καταλάβεις ότι ευχαριστήθηκε και κάποιος άλλος από αυτό, αν όχι μόνο εσύ. Για τους Έλληνες συνοψίζεται πολύ γύρω από αυτό που ονομάζουμε φιλότιμο. Εγώ θυμάμαι ακόμα και τον παππού μου, για παράδειγμα, που ήταν αρκετά παραβατικός άνθρωπος, το 30, το 40 κτλ. Να μου περιγράφει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν τα πατάμε. Υπάρχουν πράγματα που δεν θα τα τηρούμε ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, η ηθική υποχρέωση απέναντι στους φίλους είναι κάτι το οποίο δεν διαπραγματεύεται. Είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση θα το τηρήσω. Ακόμα και αν χρειαστεί να πατήσω τον νόμο. Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Η σχέση, ας πούμε, των πολιτών με το κράτος είναι κακή. Okay. Οπότε η σχέση των πολιτών σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ τους γίνεται προσωπική. Δηλαδή, αν ο γείτονάς μου βάζει δυνατά μουσική, δεν θα φτάσω στο σημείο να του φέρω την αστυνομία κατευθείαν. Πρώτα θα προσπαθήσω να το λύσω μόνος μου αυτό το πράγμα και μετά θα μπλέξω το κράτος. Για μένα είναι κάτι που αγγίζει τα όρια μιας αναρχίας αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι δεν χρειάζεσαι τον πραγματικό νόμο για να είσαι σωστός απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στον εαυτό σου. Έχεις τους κανόνες σου και δεν τους πατάς. Γιατί δεν τους πατάς? Γιατί έχεις φιλότιμο.
θετική συμπεριφορά δεν προέρχεται από ένα σύστημα αξιών το οποίο εκπονούμε ως λογικό σύστημα, προέρχεται από ένα σύστημα αξιών το οποίο προέρχεται και δημιουργείται από το σύνολο των ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο και είναι μια πρακτική ηθική. Δεν είναι πάντα, δεν έχει έναν σταθερό κανόνα ο οποίος λέει ότι το ηθικά σωστό είναι αυτό ανεξαρτήτως συνθήκων. Είναι ηθικά σωστό αυτό που κάθε φορά είναι σωστό για το σύνολο. So, Philotimo can only happen when you are with other people around you. You cannot do it by yourself. You need to actually look at the people that are with you and take them into consideration when you live your life. Like this, you can start to shape your own moral compass. To me, this makes perfect sense. I would love to be a person that acts from Philotimo, because if you only follow the written rules, what's the point? Because it could also just be an excuse for ignoring the people around you. Door wetten hebben veel mensen het gevoel dat ze niet meer individueel moraal moeten hebben. Dus de wet kan de moraal afnemen. Met de wet ben je veel te makkelijk af. Onder de wet kun je zeer veel misdaden begaan. Als de burgers zich maar keurig aan de regeltjes houden, dan is het oké. Een eigen initiatief, een eigen verantwoordelijkheid nemen, wordt helemaal niet op prijs gesteld. British Prime Minister Theresa May has appointed a minister for loneliness. They've identified the most ineffable human problem and come up with the most cold bureaucratic solution. 16% of the Norwegian population reports that they're being haunted by loneliness every day. And that's in Norway. According to the United Nations, we're the happiest country in the world. We doen alsof wij een gezonde samenleving zijn, van hardwerkende Vlamingen. We hebben de hoogste zelfmoordcijfers bij jongeren van Europa. In deze woning in Rotterdam lag 10 jaar lang een vrouw dood in huis zonder dat iemand iets door had. Blijkbaar is de uitkering van de vrouw gewoon doorgelopen en werden alle betalingen via de incasso geregeld. Zolang alles werd betaald, heeft niemand haar gemist. One thing which cannot be provided by the state, which can be provided by the policy from the top, is to be among other people, to be with other people, to be one of a company. That you have to do yourself. Εγώ πρωτοήρθα σε επαφή με τη λέξη μοναξιά όταν πήγα Δανία. Πριν δεν το είχα βιώσει ιδιαίτερα αυτό. Στη Δανία δεν έχουν κανένα eye contact. Οι Δανείοι δεν θα σε κοιτάξουν. Στην αρχή μου είχε φανεί περίεργο. Το παίρνα ότι... τι συμβαίνει τώρα εδώ. Έλειπε τόσο πολύ αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση. Και έλεγα γιατί τι έχω, ας πούμε. Έχεις ένα δωμάτιο και μένεις σε ένα σπίτι με κάποια άτομα, ξέρω εγώ. Παρόλο που αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να έρθεις σε επαφή εφόσον μένεις σε ένα σπίτι π.χ. με 6 άτομα. Όμως ξέρεις τι γίνεται, ότι ο καθένας μένει στο δωμάτιό του και έχει το δικό του πρόγραμμα. Παρόλο που μένεις με 5-6 άτομα, για παράδειγμα, δεν μπορείς να έχεις την ίδια ουσιαστική σχέση. Δηλαδή μου συμβαίνει αυτό, ρε παιδί μου, έλα εδώ να το συζητήσουμε. Δεν είναι μόνο ένα φαγητό ή ένα τσάι και όλα αυτά με ένα χρόνο, για παράδειγμα, ότι μέχρι τις 7 μπορούμε να πιούμε τσάι. Μετά η καθεμία θα πάει να κάνει τον μπάνιο της. Δεν πάει έτσι για μας.
Και το είπαμε και πριν ότι δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει χρόνος όταν θέλεις να έχεις μια ουσιαστική επαφή, θέλεις να δοθείς σε αυτό. Εκτός αν υπάρχουν, ξέρεις, υποχρεώσεις και όντως πρέπει να φύγεις. Δεν μου άρεσε που μαγείρευα μόνο για μένα και μετά έτρωγα μόνη μου μπροστά σε έναν υπολογιστή. Γιατί ήταν η μοναδική μου παρέα εκείνη τη στιγμή. Από ένα σημείο και μετά η μοναξιά φέρνει μοναξιά. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Θα σου πω. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου, όσο ήμουν στη Δανία, που ένιωθα ότι μου έλειπε η αγκαλιά. Που παρόλο που είχα τις φίλες μου και περνούσαμε χρόνο μαζί, ένιωθα πάρα πολύ έντονη την έλλειψη σωματικής επαφής. Και το είχα συζητήσει και με κάποιες άλλες φίλες που βίωναν το ίδιο πράγμα. Και μιλάμε, αυτό σου φέρνει πολύ μεγάλη στεναχώρια, κλάμα. Και είναι ένας από τους λόγους που σε κάνει να σκέφτεσαι μήπως να επιστρέψω πίσω. So she chose to return to a place where she would earn almost no money, but she would be carried by Philotimo and seen and loved by the people around her. With all of that in mind, it was time to move on, but not without a final song. Take it away, Yanni. But I'm a poor boy, a long way from home. Well,
Εδώ αισθανόμαστε στο νησί ότι κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, ότι είναι ιδιαίτερη. Ενώ στην Αθήνα ή στις μεγαλύτερες πόλεις οι ημέρες έρχονται και φεύγουν πολύ γρήγορα χωρίς να το καταλάβουμε, φτάνοντας δηλαδή στο τέλος του χρόνου και λέμε πάει, πέρασε ένας χρόνος ακόμα. Ενώ εδώ έχεις πολλές εικόνες, πολλές αναμνήσεις, πολλές εμπειρίες, πολλά βιώματα. Αυτό δεν σε θετικά. πιέζει ο χρόνος της καθημερινότητας. Σε ηρεμεί βασικά η θάλασσα. Ηρεμία νιώθεις με τη θάλασσα. Σου βγαίνουν όλα τα συναισθήματα εκείνη την ώρα. Βλέποντάς την, ακούγοντάς την. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα νιώθουν μια απέραντη γαλήνη, μια απέραντη ηρεμία, γιατί νιώθουν ότι εκείνη τη στιγμή η θάλασσα παίρνει τα προβλήματά τους. Ο ήχος αυτός νομίζω ότι είναι μαγικός. Είναι τόσο, σε κάνει να αισθάνεσαι τόσο ανάλαφρος μόλις φεύγεις από εκεί, σαν να μην υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα. Ποιες στιγμές σας πειράζει η θάλασσα, σας νευρίζει η θάλασσα? Συνήθως όταν είναι ο άνεμος πολύ υψηλός, δηλαδή 9-10 μποφόρ, που δεν μπορούμε να μεταφερθούμε από το νησί μας σε κάποιο άλλο νησί, τότε ναι, ίσως μας δημιουργεί κάποιο άγχος. Σαν είστε όλοι σας μαζί σε ένα πλοίο που είναι μέσα στην θάλασσα και πρέπει να τα καταφέρνετε μαζί. Ακριβώς. Σαν να είμαστε ναυαγοί ή σαν να ναυαγούμε και να χρειάζεται όλοι μαζί να κάνουμε κάτι προκειμένου να μπορέσουμε να σωθούμε. Έτσι βάζουμε κι εμείς προτεραιότητες και καταλαβαίνουμε ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή και ποια είναι αυτά που έχουν περισσότερη αξία. In this group, Nikos had only just moved to Lipsi, and that is because he is a teacher. In Greece, teachers have to move again every year all over the country, and they have to adapt constantly to new people, new places and stuff. And that's what makes Nikos, in my eyes, a social expert. Yeah, and this is what he saw the moment he stepped off the boat in Lipsi. Κάνει εντύπωση από την πρώτη μέρα που έχω έρθει στο νησί ότι όλοι οι κάτοικοι χαιρετάνε τους πάντες, και τους ντόπιους και τους ξένους. Και μου είχε τύχει από την πρώτη στιγμή που κατέβηκα από το καράβι, όσοι συνάντησα στον δρόμο, να με χαιρετάνε. Και τι συμβαίνει αν δεν χαιρετάνε πίσω? Θα προβληματιστώ μήπως συμβαίνει κάτι με τον άλλον και θα μπω στη διαδικασία να ρωτήσω «Γεια σου Βαγγελίτσα, τι κάνεις, αν υπάρχει κάποιο θέμα που σε απασχολεί». Ή σου μίλησα χθες και δεν μου μίλησες, έχεις κάτι, τι έχεις? Ή κάτι τον απασχολεί, που μπορεί να μην είδε το χαιρετισμό του άλλου, οπότε τι σου συμβαίνει να βοηθήσω? Αμέσως. Όλοι έχουν προθυμοποιηθεί να με βοηθήσουν από την πρώτη στιγμή και για να βρω σπίτι και να εγκληματιστώ στο νησί και για να μην νιώθω ξένος. Όλοι έχουν πάντα κάτι να μου προσφέρουν, είτε υλικό είτε συναισθηματικό. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα με τους ανθρώπους εδώ πέρα. Μπορούν να σου προσφέρουν για να μην νιώθεις ξένος το οτιδήποτε. Από ένα κουλούρι στο φούρνο, από ένα καφέ, από μια χειραψία, από ένα γεια που θα σου πούνε ή ακόμα και από χρήματα σε περίπτωση που χρειαστείς κάτι, που έχεις ξεμείνει από χρήματα και δεν έχεις να πληρώσεις οτιδήποτε θέλεις να πάρεις. Η φιλοξενία για μας είναι το παν. Αισθανόμαστε ότι είναι ένα χάρισμα που έχουμε εμείς ως ντόπιοι για να κερδίσουμε τον κόσμο μας που επισκέπτεται το νησί μας,
Και φυσικά είμαστε και ευαίσθητοι σαν κάτοικοι και θέλουμε να αγκαλιάσουμε τον οποιοδήποτε άνθρωπο έρχεται στον τόπο μας. Is this our second key word? Philoxenia. I believe it is. Yeah, philoxenia. It basically means hospitality. But it's also not so romantic as they make it sound. It's not like you hug everybody that comes your way. It's like, it doesn't work like this. Evie, Yanni would agree with you. Philoxenia, it's not all what it seems. Φιλοξενία είναι η αγάπη για τον ξένο. Η αγάπη για τον ξένο όμως δεν προέρχεται υποχρεωτικά από μια ηθική αρχή. Προέρχεται κυρίως από το φόβο. Προέρχεται από το φόβο όλων των λαών που ταξιδεύουν. Μην πάνε σε ένα ξένο τόπο και δεν υπάρχει κάποιος να τους δώσει ένα ποτήρι νερό, να βρουν ένα μέρος να κοιμηθούν, να βρουν ένα πιάτο φαΐ. Και για να μην με κλέψεις, για να μην με ληστέψεις, για να μην με σκοτώσεις, για να μην μου φας το φαΐ, γιατί είσαι πεινασμένος, διψασμένος, εξαγριωμένος από το ταξίδι, φροντίζω εγώ να στα προσφέρω αυτά με έναν όρο. Με τον όρο ότι την επόμενη φορά που θα βρεθώ εγώ στη θέση σου, που θα είσαι εσύ, δηλαδή θα είμαι εγώ ο ταξιδιώτης και εσύ ο φιλοξενητής, θα κάνεις το ίδιο. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα οι σχέσεις που είχαν προκύψει από φιλοξενία ήταν ιερές. So you meet a stranger and you don't close yourself off to them, but you open up because you are afraid. Exactly, and you just trust they will do the same. It works two ways, indeed. I met two more Greeks on Lipsi, Babis and Adonis. They're a bit older, and when I asked them about their story, their memory of philoxenia, this is the story that came right up. 1982 είμαι στο Λονδίνο σε ένα πάρτι, καλεσμένοι είμαστε. Και έχω πάει και έχω πάρει λουλούδια. Έχω δώσει 40 λίρες να πάρω λουλούδια, εγώ σαν Έλληνας. Και έχω πάει στο πάρτι και δεν μου βγάλανε ποτό, γιατί δεν είχα πάρει ποτό να πιω. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ, ποιο πάρτι μου λες και πράσινα, αυτό είναι πάρτι στην υγειά μας. Άσε με τώρα. Εάν κάνεις αυτό το κοστολόγιο, για μένα δεν στέκει. Κάπου σε κάνεις δυστυχισμένο, γιατί το σκέφτεσαι με συμφέρον, με οτιδήποτε, οπότε αυτό το πράγμα δεν το αφήνεις. Δεν αφήνεσαι κι εσύ. Αφού δεν το αφήνεις, δεν αφήνεσαι. Ξανά και ξανά στους λειψούς γιατί τους αρέσει και θα σου μιλήσουν και θα συζητήσετε, θα χαμογελάσεις μαζί, είναι πιο ανοιχτοί. Ενώ αυτοί που έρχονται για πρώτη φορά, τους βλέπεις είναι μεταξύ τους μαγκωμένοι, δεν είναι ελεύθεροι, ξέρεις έτσι. Να είναι χαλαροί, να απολαμβάνουν το χώρο, γενικά τι έχουν γύρω τους. Βλέπεις ανθρώπους που είναι σε ένα τραπέζι και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Θα δεις περισσότερο να μιλάνε με τα κινητά ή να παίζουν με τα κινητά, οτιδήποτε είναι αυτό, παρά να επικοινωνούν μεταξύ τους, ας πούμε, όπως ο κάθε νορμάλ άνθρωπος. Αυτό που λέμε εμείς νορμάλ, για άλλους θεωρείται παρανορμάλ. De minister-president zit nog steeds op de telefoon te fluiten, voorzitter. Ik vind het echt een heel slecht signaal. Hij hoort alles. The internet arrives and it looks a lot like the things we've lost. You've lost friends? Here's a load of Facebook friends. You've lost status? Make some status updates, right? Teenagers now spend less time in the company of their friends, they date less, have less sex, and get less sleep than earlier generations. The Swedish theory of love. What does it say? It says that all authentic human relationships have to be based on the fundamental independence between people. What we have created in our romantic ambition is one person to give us once an entire village used to provide. So with the permission of my other half, I've been allowed to go on a date. The
other half is me. I got married to myself. Oh, wow. So at the end of independence is not happiness. In the end of independence, there is emptiness of life, meaninglessness of life, and utter unimaginable boredom. Un giro fantastico, i clienti sono contenti, stanno godendo la bellezza della città, apprezzano molto, fanno foto, commentano e credo ritorneranno presto in questa meravigliosa città. Τώρα έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η δημόσια σφαίρα είναι το Facebook και το Instagram. Δεν είναι δημόσια σφαίρα, γιατί δεν έχει ρίσκο, δεν έχει προσωπική έκθεση. Εκτίθεμαι, μπορεί να έχει μεγάλους κινδύνους, άλλους κινδύνους, ιδιωτικότητας, προσβολής των προσωπικών δεδομένων κτλ. Αλλά δεν έχει την προσωπική μου έκθεση. Δεν εκτίθεται το σώμα μου ως φυσική παρουσία. Δεν επιτρέπω στον άλλον να με αγγίξει. Έχουμε ποινικοποιήσει το άγγιγμα σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε ποινικοποιήσει τη δυνατότητα των ανθρώπων να έρχονται κοντά. Και το κοντάφτη, αυτό που λέμε εγκύτητα. Εγγύς σημαίνει κοντινός. Η εγκύτητα είναι πολύ βασικό συστατικό της κοινωνικής συνοχής. Δεν υπάρχει εγκύτητα. Και έτσι δημιουργείται το πλαίσιο για να είναι οι άνθρωποι μοναχικοί χωρίς να αισθάνονται μόνοι.
άνθρωπος που δεν σε κοιτάει στα μάτια, όταν σου μιλάει... Λέει κάτι αυτό. Λέει πολλά. Ξεκινάει να λέει πολλά. Και σε κάνει να ανησυχείς. Και αυτό λέγανε οι παλιοί Έλληνες. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης του ανθρώπου. Από τα μάτια. Μέσα στα μάτια μπορείς και να διαβάσεις πώς να καταλαβαίνεις αν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε ένα άτομο. Όχι. Όχι. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Να και συνήθως πέφτεις άτομο. έξω. Να εμπιστεύεσαι. Ναι, το κατάλαβα. Και συνήθως πέφτεις έξω. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο την φύση και το περιβάλλον εδώ στην Ήπειρο? Είναι η ζωή. Είναι μια ζωή που δεν τελειώνει ποτέ και πάει παντού. Δεν είναι ένα μονότονο πράγμα η φύση. Σε πάει παντού, βλέπεις τα χρώματα, βλέπεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, η εικόνα και ο ήχος είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο που, για να βγει πιο έξω η ψυχή του. Περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει. Είναι κρίμα, αυτό είναι. Μακάρι να ήταν πολλοί άνθρωποι έτσι, θα ήταν πολύ πιο όμορφα. Θα ήταν πιο απλά και θα ήμασταν πιο αγαπημένοι. Όλοι θέλουμε το ωραίο. Ποιος δεν θέλει να ζήσει εδώ, να έχει ένα σπίτι εδώ. Κοίταξε εδώ που είμαστε. Και σε λίγο καιρό λένε να βγάλουν και πετρέλαια εδώ. Άντε τώρα φανταστείτε τώρα. Θα χαλάσουμε αυτό το μέρος εδώ. Σε 2 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά κανένας δεν φωνάζει. Οι φωνάζουνε δεν έχει καμία σημασία. Και τίποτα. Δεν θα γίνει κάτι. Γιατί τα λεφτά είναι πολύ δυνατά. Τι θα αφήσουμε για τους άλλους. Καταλάβατε. Δηλαδή ζούμε μόνο τώρα, δηλαδή και τα άλλα ξεχνάμε τους άλλους.
at the river and went to the next village. There I met a group of young men that play music together, and like this, they keep the tradition alive. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε, μωρέ, κέρνα μας, κέρνα μας. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε, μωρέ, κέρνα μας, κέρνα μας. Να φάμε και να πιούμε, άιντε να κερνάς, να καλοπέρνας. Να φάμε και να πιούμε, άιντε να περνάς, να καλοκαιρνάς. Στην ουσία η παράδοση είναι αυτό που λέει και το όνομα, δηλαδή. Παραδίδω. Παραδίδω, ακριβώς. Αυτό Οι είναι. προηγούμενοι παραδίδουν στους επόμενους. Βέβαια. Η μάνα παραδίδει, φίλε, το φαγητό, τις πίτες, Ναι, θα φτάσει στην πόλη, δηλαδή. Πώς λέει η συνταγή της γιαγιάς, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι. Στην ουσία είναι μια παράδοση, δηλαδή. Μια παράδοση με την έννοια χέρι με χέρι. Στόμα με στόμα, ας πούμε, και τέτοια. Κρατάνε πολύ παράδοση εδώ στην Ήπειρο. Κρατάτε. Άθελά μας. Άιντε τώρα τα πίνω και τα δυο, μωρέ, κέρνα μας, κέρνα μας. Για να σε λησμονήσω, άιντε να κερνάς, να καλοκαιρνάς. Για να σε λησμονήσω, άιντε να κερνάς, να καλοκαιρνάς. Ξέρετε και από γιαγιάδες, παππούδες, προπαππούδες, ποιους έχουμε εμείς εδώ τώρα. Τους έχουμε μαζί μας, ας πούμε, δικιά σου. Και ναι, εμένα μου λείπει, ας πούμε, που δεν έχουμε αυτό. Κάποτε χάνεται, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω γιατί. Αλλά είσαι πολύ μόνος σου, όχι μόνο από παρέα, που πρέπει να βρεις μόνος σου εσύ πώς να ζεις τη ζωή σου. Και αυτό είναι τρομερό δύσκολο, ας πούμε, να μην έχεις Είναι κάτι που εμείς, ας πούμε, δεν το Αυτά βιώνουμε. τα μικρά αυτό. πράγματα όμως σε βοηθάνε Ναι. σε αυτό το θέμα, δηλαδή στο να μην είσαι μόνος σου. Και τι θα ήταν το μυστικά σας αυτή τη στιγμή? Η έκφραση αγάπης. Η έκφραση αγάπης. Μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου σε έναν άνθρωπο. Μπορείς να καθίσεις απέναντι σε έναν άνθρωπο για να του πεις, αδερφέ, είσαι μαλάκας. Να τον κοιτάξεις στα μάτια και να του πεις, είσαι μαλάκας. Έτσι όπως σκέφτεσαι, έτσι όπως πράττεις, έτσι όπως πίνεις, έτσι όπως οδηγάς, είσαι μαλάκας. Δηλαδή, θα ξεκινήσω από τα ουσιαστικά. Αν εγώ έχω ένα πρόβλημα, θα πάω βρω τον Μιχάλη, τον Άλεξ. Τους φίλους μου, ρε παιδί μου, που είναι και τώρα και σχήμα. Έτσι. Δεν θα κάτσω, ξέρεις, ναι, εντάξει, ναι, το ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός έκανε αυτό. Ρε, έχω αυτό το πρόβλημα. Μου συνέβη αυτό. Ναι. Κατάλαβες, κατευθείαν. Κατευθείαν. Δεν θα κάτσω να χάσω χρόνο. Δεν γνωριστήκαμε τώρα για να φοβηθώ τι θα μου πει ο άλλος. Κατάλαβες. Θα πάω κατευθείαν. Χτες έγινε αυτό και αυτό. Άσε με. Μην του πεις σε κανέναν. Ναι. Αυτός μπορεί και να το πει. Ναι. Αλλά δεν με πειράζει. Θα ξέρω πώς θα το πει. Δεν θα το πει κακοπροαίρετα. Θα του πει: ξέρεις τι, ο Ευρυπίδης έχει αυτό το πρόβλημα. Πάρ' του ένα τηλέφωνο. Να πάρεις και εσύ μια συμβουλή, τι να του πεις. Πάρ' του ένα τηλέφωνο. Ξέρεις, είναι ναι. ζορισμένος, ρε παιδί. Πάρ' του ένα τηλέφωνο λίγο, να δεις τι κάνει. Μην τον αφήνεις.
At night, every pidi, he took me to a gilendi. A gilendi is a spontaneous get-together. Gilendao means I'm having fun. There is food, there is music, it's open to everybody, you do not need to be invited. All the music at the gilendi is improvised, nothing is planned. So I sat down with Alexandros to ask him, what do you need to do as a musician to make a good gilendi? Δεν μαθαίνεις να επιβάλλεσαι σε ένα γλέντι και να τους γλεντάς έτσι. Θέλει δηλαδή πολλά χρόνια να δεις πού είμαι, με ποιους είμαι, με τι έχω να κάνω, πώς θα τους γλεντήσω αυτούς, πώς θα μου δώσουν πίσω, να καταλάβω και πώς αυτό που θα μου δώσουν εγώ θα το καταλάβω και πώς θα το αξιολογήσω. So Alexandros, he describes a real conversation between the musicians and the audience. Together, they have to make the gilendi work. This is completely different than what I'm used to. I've only ever learned to send music into an audience and never to receive it back. And that one-way street has really started to bother me. Όταν γράφτηκαν οι κλασικές μουσικές υπήρχε απόλυτη ανάγκη να συμβεί αυτό. Δηλαδή υπήρχε απόλυτη ανάγκη να βρεθεί ένας ενδιάμεσος κόμβος ανάμεσα στον κόσμο που ακούει και στον κόσμο που παίζει. Οπότε ήταν ο συνθέτης, ο μαέστρος, ο οποίος είπε πάμε να παίξουμε αυτό που προβάραμε και όχι αυτό που μας ήρθε επειδή πιάνουμε πολύ κρασί. Πάμε κολλασμένοι, άρα αυτό που κοιτάς όταν είσαι σε κατάσταση αυτοσχεδιασμού είναι να μην έχεις αμηχανία. Οπότε όλα τα άλλα είναι εκεί. Δηλαδή το υλικό σου όσο δεν είναι αμήχανο είναι δεκτό, είναι αποδεκτό. Όσο είναι αμήχανο δεν είναι αποδεκτό. Σκέφτομαι ότι σε πάρα πολλούς πολιτισμούς άλλους που δεν γνώρισαν χριστιανισμό, πολλοί μουσικοί είχαν το ρόλο του ιερέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ αξιώνομαι μια τέτοια θέση, δεν το λέω για αυτόν τον λόγο. Απλά μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να δω κάποιον άνθρωπο πριν το γλέντι, ο οποίος να είναι κουρασμένος, να κουβαλάει πολλά, και μετά το γλέντι να φεύγει ήρεμος, καθαρισμένος και να λες, τι ωραία, πετεύχθη, κάτι έγινε. Φεύγει καθαρός δηλαδή από αυτά. Οπότε υπάρχει μια κάθαρση λεγόμενη. Αυτό με την κάθαρση λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα ακόμα. So, Andrea, when you were here at the Glendi, did you feel this catharsis that they're speaking about? I would like to say yes, immediately, no problem. But if I'm honest, it's not that easy for me because catharsis for them is something you live in company. It's not private. And for me, it's quite difficult to just let go in public.
I don't know why, maybe because of how I grew up, at least it doesn't come natural to me. But then there is a moment that maybe came close. They asked me to play a song as well, and I knew the song from The Island that we played there with the violin. And there was a singer there, and she knew it too. And we just sat down and played it. And that moment, maybe that came close. Η μουσική είναι όλα αυτά που δεν θέλεις να πεις. Το πώς νιώθεις. Πρέπει όμως να τα πεις. Πρέπει όμως δηλαδή να τα εκφράσεις. Και τα λες μέσω είτε της μελωδίας, είτε από τους στίχους, από το τραγούδι. Είναι όλα αυτά που λες χωρίς να τα πεις. Ήθελα να μου άρωμα που βάνει στα μαλλιά σου, που βανείς. Γλέντι can happen anywhere, and it could be anything. It can be a festival, it can be a night in a bar with some friends, or just a few people having fun in the middle of nowhere. You don't need a lot to have a Glendi, you just need the desire to be with other people. That sounds like a talent, to be able to make fun out of nothing. Well, it's almost nothing, because in my experience, there's always someone who takes care of some food and drinks. Once that's taken care of, you have fun with everybody that happens to be there, everybody that comes along, for as long as it takes, and yeah. Yeah, and that is the big difference between a party and a Glendi. It took me years to understand that they are not the same. Party doesn't even have a translation in modern Greek, because for a party you need invitations, a starting time, sometimes you even need to buy a ticket, and you have to have fun in that particular moment, because it's a party. A Glendi is much more spontaneous. A big version of a Glendi is called Panigiri. It's usually in the summer. It's often connected to a religious celebration. So it can be on a village or on an island. So locals and visitors, they get together for 1 or more days. They prepare food and drinks. There's always a band playing traditional folk music. People dance until the early morning. What fascinated Andrea in her travel is that in Epirus, at the end of the Panigiri, you have this special ritual. Στο τέλος του πανηγυριού, το πρωί, παίζουν μυρολόγια. Τα μυρολόγια τα παίζεις για αυτούς που λείπουν, που δεν είναι εδώ. Που δεν είναι στο πανηγύρι. Εμένα μπορεί να πάρουν τα κλάματα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που το λέω, ρε παιδί μου, το σκέφτομαι και συγκινούμε, γιατί το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Θέλαμε, περιμέναμε εκείνη τη στιγμή για να δακρύσουμε όλοι μαζί. Και αφού δακρύσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε μετά και ένα τραγούδι πάλι σε κύκλο, όλο το χωριό μαζί. Δηλαδή, να φύγει όλη αυτή η ένταση
να σου φύγει με το κλάμα ή με το δεν ξέρω καθένας πώς θα τη βγάλει από μέσα του. Μπορεί να σπάσει ένα μπουκάλι, ξέρω εγώ, να κάνει κάτι άλλο. Και μετά πάλι να χορέψω και να πούμε, άντε ρε παιδιά, τώρα αφού είμαστε καλά φέτος και του χρόνου να είμαστε καλά και να ξαναβρεθούμε.
Ladies, gentlemen, we've made it. We've been to our 3 places and we found 3 ideas, 3 concepts, 3 ideas that could lead to more meaningful contact. 1. Φιλότιμο. You go to others because you want to, and you develop your own moral compass to live by. 2. Philoxenia. You meet a stranger and you don't close yourself off, but you open up to them, even if you're afraid. And 3. Γλέντι, most important. You want to get together with people and have fun, and you actually do it. There is no starting point, no finish point, and everybody is invited. So, how can we bring these to life? How can we take these 3 ideas and use them to break through our loneliness? Well, we are lucky because, of course, all of these people, they also gave us a whole list of practical advice that if we want, we can take with us on our journey. Όταν κάποιος δεν είναι καλά, δεν είναι καλά σε κάποιο επίπεδο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να δεις σε ποιο επίπεδο αυτός δεν είναι καλά. Δηλαδή, δεν είναι καλά οικονομικά, να του δώσουμε λεφτά. Δεν είναι καλά ψυχολογικά, να τον υποστηρίξουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι καλά γιατί του λείπει κάτι, να του το δώσουμε. Είναι σαν να έχεις λίγο τα κανάλια σου ανοιχτά, δηλαδή στην επικοινωνία. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα διεκπαιρεωτικά πράγματα. Ότι ας πούμε έχουμε ένα ραντεβού στις 8, άντε να βρεθούμε στις 8 και τελειώνει εκεί το θέμα. Ή έχουμε ένα ραντεβού στις 8, εγώ θα έρθω με αμάξι, εσύ πώς θα έρθεις. Κατάλαβες. Αυτό δείχνει ότι είσαι ανοιχτός, ρε παιδί μου, ότι σκέφτεσαι και τον άλλον, ότι υπάρχει ένα έμπαθι από πίσω. Είναι πράξη, δεν είναι ιδέα. Όχι, είναι πράξεις, είναι ουσιαστικές πράξεις. Θεωρώ ότι υπάρχει σε όλους μας και το μόνο που μένει είναι να το καλλιεργήσουμε για να βγει στην επιφάνεια. Εκτιμάς έναν άνθρωπο αναλόγως με το χαρακτήρα του, τι φιλότιμο έχει απέναντι στον άλλον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρακτική ηθική της ελληνικής κοινωνίας τουλάχιστον, αλλά φαντάζομαι και άλλων μεσογειακών κοινωνιών, είχε πάρα πολύ το στοιχείο της συλλογικότητας. Ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο πλαίσιο μιας κοινότητας, δεν το κάνουμε ατομικά. Όταν κάποιος είναι καλή παρέα, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, σέβεται τους άλλους, δεν γλεντάει για τον εαυτό του μόνο. Δεν περνάει μόνο αυτός καλά, αλλά φροντίζει να περνάνε καλά και οι υπόλοιποι. Η χαρά πολλαπλασιάζεται και η λύπη διαιρείται. Έτσι λέγανε οι γιαγιάδες μας. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι χαρούμενος και στο πω, θα χαρείς με τη χαρά μου. Άρα θα είμαστε 2 οι χαρούμενοι. Αν είμαστε όλοι παρέα, θα είμαστε τελικά όλοι χαρούμενοι. Και η λύπη διαιρείται. Όταν δηλαδή είμαι λυπημένος και το μοιραστώ, ας πούμε, με τους φίλους μου, και εκείνοι κάπως θα προσπαθήσουν να με προστατεύσουν από αυτό. Θα μη στεναχωριέσαι, θα σπάσουν το κεφάλι τους να βρουν λύση, εγώ είμαι εδώ. Σε στενές σχέσεις αυτά συμβαίνουν. Οπότε αυτό είναι λίγο καταπραϊντικό, λίγο σαν ηρεμιστικό εκείνη την ώρα. Μπορεί να μην σου λύνει το πρόβλημα, αλλά σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Να είστε θεραπευτές μεταξύ σας. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μα όταν βγάλανε οι Αμερικάνοι την ψυχανάλυση, εμείς δηλαδή αυτό το λέγαμε κουτσουμπουλιό, δηλαδή, και το είχαμε χρόνια πριν στις ρίζες μας. Το μπαρ και το να βγαίνει έξω ο Έλληνας, ας πούμε, είναι ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, όταν τα πράγματα πάνε δύσκολα, επειδή όλοι δουλεύουμε, πάντα δουλεύαμε και οι παππούδες μου και οι παππούδες τους δουλεύανε και εμείς θα δουλεύουμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Κάπως λίγο πρέπει να εκτονώσεις το γεγονός ότι δεν θα βγάλεις ποτέ στη ζωή σου πάρα πολλά λεφτά, ότι δεν θα κάνεις διακοπές στα 60 σου μέχρι να πεθάνεις. Κάπως πρέπει να εκτονωθεί λίγο όλο αυτό. Εγώ μπορεί να σχολάσω 3 το πρωί, 4, θα πάω να πιω 1-2 ποτά πριν πάω να κοιμηθώ. Θα βρω το χρόνο. Ξεκουράζεις. Άρα δεν έχω μπει στο πλαίσιο της ρομποτοποίησης, να γίνω ακόμα δουλειά, ύπνο, δουλειά, ύπνο, και αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε εμείς. Προτιμώ να ζω κάθε μέρα στην υγεία μου.
Oh.